ഓസ്ട്രേലിയയെ വലം ചുറ്റി ചൈനീസ് കപ്പലുകൾ, ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ. What we don't do at press conferences is relay what intelligence information the Australian government received. മോഹം പോലീസുകാരനാകുവാൻ ഒടുവിൽ അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സീക്രട്ട് ഏജന്റ്. Is a young man who truly loves our police. His name is DJ Daniel. He is 13 years old and he has always dreamed of becoming a police officer. മുട്ടയിൽ തട്ടി അമേരിക്കൻ വിപണി കുതിച്ചുയരുകയാണ്. മുട്ടയുടെ വില അമേരിക്കയിൽ. Joe Biden especially let the price of eggs get out of control. The egg price is out of control. ഇറാനെ പിന്തുടർന്ന് അമേരിക്ക. കടലിൽ ഇറാന്റെ എണ്ണക്കപ്പലുകൾ ഇനി തടഞ്ഞ് പരിശോധിക്കും. We are reviewing all existing sanctions waivers that provide Iran any degree of economic or financial relief. 24 America this week, here now. ചൈനയുടെ ചാരക്കപ്പലുകൾ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ചുറ്റും വട്ടമിടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 3 ആഴ്ചയായിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂസിലൻഡിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ അവരുടെ ഫയർ ഡ്രില്ലും നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ചൈനയുടെ ഭാഷയിൽ ഇത് സാധാരണ മിലിറ്ററി എക്സർസൈസ് മാത്രം. വിശ്വസിക്കാമോ ചൈനയെ? റിപ്പോർട്ട് ബൈ ലിസ് പൗലോസ് ഫ്രം ന്യൂയോർക്ക്. Chinese warships have been circumnavigating Australia's coastline for more than 3 weeks, passing within 200 miles of Sydney and staging unprecedented live fire drills on its doorstep with New Zealand. At the same time, Chinese warships have been sighted near Vietnam and Taiwan, part of a show of Chinese naval strength in the Pacific region that regularly rattles US allies. What we don't do at press conferences is relay what intelligence information the Australian government received. China was unapologetic and insisted it complied with international law, with state media suggesting Western countries should get used to Chinese warships in nearby waters. Australia has made sure the world is aware of China's movements in international waters in the South Pacific, issuing daily location updates from trailing Australian Navy ships and spy planes. In some pockets there has been an overreaction to the threat posed by these warships. It is normal for warships to operate in international waters, in exclusive economic zones, and it's normal for warships to conduct gunnery firings. Now, of course, there are some challenges, and it's been talked about all week in terms of the way the Chinese warships went about those gunnery firings, and the Australian government was right to raise that diplomatically. China's ambassador to Australia, Sao Qian, maintained that China posed no threat to Australia, while signalling that more warship visits should be expected. This is Liz Paulos signing off, 24 USA. രണ്ടാം വട്ടം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പദവി ഏറ്റെടുത്തതിന്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെ സമൂല അഴിച്ചുപണിയും മാറ്റങ്ങൾക്കുമാണ് US വേദിയാകുന്നത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലാണ് ട്രംപിന്റെ കണ്ണ്. റിപ്പോർട്ട് ബൈ എബി തരകൻ. President Donald Trump's renewed push to dismantle the US Department of Education is stirring debate across the nation. Let's find out why he wants to shut it down. 1. Trump's plan hinges on a core conservative idea that education belongs to the states and not the federal government. Let the states run the schools. And I'll tell you, you'll see something, it's gonna blow your mind. It'll be run so well. The school system. Trump and the MAGA crowd claim that the department pushes a radical woke agenda. He has targeted policies like promotion of critical race theory and protection of gender identity, calling them federal meddling in local classrooms. 90% of students in the United States attend public schools, and every single district will suffer. Then there is the money. The department's $79 billion budget and a 4,000-strong staff are in Trump's crosshairs as bloated bureaucracy. MAGA supporters see the department as a tool of elite liberals, clashing with traditional values and parental rights. The states funding for poor and disabled students could take a hit, and supporters counter it's a win for local control. വാശിയും വെറുപ്പും കൊണ്ട് വീട് പണിയുവാൻ പറ്റുമോ? 7 അടി വീതി മാത്രമുള്ള കുതിരകളുടെ ഇടനാഴി അടച്ചു പണിത വീടിന്റെ കഥയുമായി എത്തുകയാണ് ലോസ് ആഞ്ചൽസിൽ നിന്ന് കവിത രാജ്.
നാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന വീട് നമ്മുടെ സ്വപ്ന ഭവനമാണ്. എന്നാൽ കുറച്ചു പേരോടുള്ള വാശിയും വെറുപ്പും കാരണം നിർമ്മിച്ച ഒരു വീടിനെ നാം എന്ത് വിളിക്കും? വേണമെങ്കിൽ വൈരാഗ്യ വീട് എന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലെ? വടക്കൻ വിർജീനിയയിലുള്ള അലക്സാൻഡ്രിയ എന്ന പഴയ നഗരത്തിലാണ് ഈ വൈരാഗ്യ വീട് അഥവാ സ്പൈറ്റ് ഹൗസ്. ഈ വീടിന് മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രത്യേകതയുണ്ട്, അത് പിന്നാലെ പറയാം. 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജോൺ ഹോളൻസ്ബറി എന്ന ഒരു ഇഷ്ടിക നിർമ്മാതാവിന് തന്റെ വീടിനോട് ചേർന്ന് ഒരു കൈവഴി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ ഭിത്തിയിൽ ചേർന്നുരച്ച് കോലാഹലമുണ്ടാക്കിയായിരുന്നു അതുവഴിയുള്ള കുതിരവണ്ടികളുടെ ഓട്ടം. ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒറ്റ വഴിയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, കൈവഴി അടയ്ക്കുക. കലിപ്പ് മൂത്ത നമ്മുടെ ഹൗസ് ഓണർ 2 വീടുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ആ വഴി $45 കൊടുത്ത് അങ്ങ് സ്വന്തമാക്കി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആ വഴിയുടെ 2 അറ്റവും കെട്ടിയടച്ച് സ്വന്തം ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് പുതിയ ഭിത്തികൾ കെട്ടിപ്പൊക്കി ഒരു വീടങ്ങ് പണിതുയർത്തി. അങ്ങനെ 7 അടി മാത്രം വീതി ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കുതിരകളുടെ ഇടനാഴി 7 അടി വീതിയുള്ള ഒരു വീടായി മാറി. വൈരാഗ്യ വീടിന് അങ്ങനെ മറ്റൊരു പേരുകൂടിയായി, ലോകത്തെ ഏറ്റവും മെലിഞ്ഞ വീതി കുറഞ്ഞ വീടുകളിൽ ഒന്ന് എന്ന വിശേഷണം. 1990-ൽ ടൂർ ഓപ്പറേറ്ററായ ജോൺ സാമീസ് ഈ വീട് സ്വന്തമാക്കിയത് $1,30,000. $45 200 വർഷം മുമ്പ് നിർമ്മിച്ച ഈ വീടിന്റെ ഇന്നത്തെ മൂല്യം $6,50,000. ഒരു വൈരാഗ്യത്തിൽ നിന്നും പിറവിയെടുത്ത ഈ വീട് ഇന്ന് സന്ദർശകർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്, നാട്ടുകാർക്ക് അഭിമാനമാണ്. മാത്രമല്ല, മെലിഞ്ഞതാണെങ്കിലും പ്രശസ്തിയിൽ ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള മറ്റൊരു വീട് ഇവിടെയില്ല. ലോസ് ആഞ്ചൽസിൽ നിന്നും കവിത രാജ്, 24 USA. ഇറാനെ കരയിലും കടലിലും ആകാശത്തും വിടാതെ പിന്തുടരുകയാണ് അമേരിക്ക. കടലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇറാൻ ഓയിൽ ടാങ്കുകൾ ഇനി തടഞ്ഞ് പരിശോധിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം. Report by Jane Joseph. President Donald Trump's administration is considering a plan to stop and inspect Iran oil tankers at sea under an international accord aimed at countering the spread of weapons of mass destruction. Trump has vowed to restore a maximum pressure campaign to isolate Iran from the global economy and drive its oil exports to zero in order to stop the country from obtaining a nuclear weapon. We are reviewing all existing sanctions waivers that provide Iran any degree of economic or financial relief. Trump hit Iran with 2 waves of fresh sanctions in the first week of his second term, targeting companies and the so-called shadow fleet of aging oil tankers that sail without Western insurance and transport crew from sanctioned countries. And we are urging the Iraqi government to eliminate its dependence on Iranian sources of energy as soon as possible and welcome the Iran relies on oil exports to China for vital revenue. Russia, which faces restrictions on oil exports and broader Western sanctions, is similarly focused on shipping oil to buyers in China and India. This is Jane Joseph, 24 USA. പരമ്പരാഗത വൈറ്റ് ഹൗസ് മാധ്യമ വിഭാഗത്തെ ഒരു ദ്രുത പ്രതികരണ ഇൻഫ്ലുവൻസർ വിങ്ങാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം. പുതിയ ഭരണതന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് അമേരിക്കക്കാർക്ക് ടിക്ടോക്കുകൾ, പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ എന്നിവയിലൂടെ ഇനി നേരിട്ട് സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ലക്ഷ്യം. പ്രജിൻസി കണ്ണൻ ഫ്രം 24 സെൻട്രൽ ഡെസ്ക്. President Donald Trump is shaking up the White House press room and rewriting rules, sidelining traditional media in favor of social media influencers. For decades, a group of DC-based journalists, the White House Correspondents Association, has long dictated which journalists get to ask questions of the President of the United States. Not anymore. We are going to give the power back to the people. Moving forward, the White House press pool will be determined by the White House press team. Trump is granting prime press access to a new crowd, YouTubers, podcasters, and ex-creators with massive online followings. Gone are the days of reserved seats for outlets like CNN and the New York Times. Trump's team says it's about reaching voters directly, bypassing what they call a biased mainstream press. The move builds on his first term, when he often clashed with reporters and leaned on platforms like Truth Social. Legacy outlets who have participated in the press pool for decades will still be allowed to join. Fear not. But we will also be offering the privilege to well-deserving outlets who have never been allowed to share in this awesome responsibility. Critics on the other side are sounding the alarm, calling it a propaganda play. The White House Correspondents Association is pushing back, warning that unvetted voices could drown out accountability. Now, what's the gamble? Amplifying loyal voices could cement Trump's narratives as he tackles his agenda, like closing the education department. But if it backfires, it risks alienating a public still relying on legacy media for facts. Prajansi Kannan, Central News Desk, 24, Kochi. ടെസ്ലയുടെ വീലുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉരുളുമോ?
ഇന്ത്യയുടെ ഭീമമായ നികുതിയുടെ ആശങ്കയിലാണ് എലോൺ മസ്ക്. റിപ്പോർട്ട് ബൈ റോബിൻ ചെറിയാൻ ഫ്രം ന്യൂയോർക്ക്. അമ്പൻ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായാണ് ടെസ്ല ഇന്ത്യൻ കാർ വിപണിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ടെസ്ല മോട്ടോഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് 0 ഇറക്കുമതി തീരുവയാണ്. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന കാറുകളുടെ നികുതി 110% വരെയാണ്. ടെസ്ല ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കാനാണ് കമ്പനി ഉടമ ഇലോൺ മസ്ക് ശ്രമിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നികുതി നിരക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇതെന്നുള്ള വിമർശനം ഇലോൺ മസ്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപും ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. നികുതി ഭാരം പറഞ്ഞായിരുന്നു ലോകത്തിലെ 3ാമത്തെ വലിയ കാർ വിപണിയായ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ടെസ്ല മടിച്ചു നിന്നത്. എന്നാൽ ഇറക്കുമതി തീരുവയിൽ കുറവ് വരുത്തുമെങ്കിലും പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറാകാൻ സാധ്യതയില്ല. ടെസ്ലയ്ക്ക് ഇറക്കുമതി തീരുവ ഒഴിവാക്കിയാൽ അവരെക്കാൾ ഗുണം ചെയ്യുക ചൈനീസ് കാർ നിർമ്മാതാക്കൾക്കാണ്. അതോടെ ലോകത്തിലെ 3ാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാർ വിപണിയായ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ചൈനീസ് കമ്പനികൾ കൂടുതലായി എത്തും. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഫാക്ടറികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വലിയ പ്രയാസമില്ല. കൂടാതെ ചൈനീസ് ബ്രാൻഡുകൾക്ക് നികുതി ഇളവ് അനുകൂലമാവുകയും ചെയ്യും. ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നും റോബിൻ ചെറിയാൻ, 24 USA. അമേരിക്കയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം നോട്ടമിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഗ്രാന്റുകളും കോൺട്രാക്റ്റുകളും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറച്ച് പിടിച്ചു നിൽക്കുവാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് പല സ്ഥാപനങ്ങളും. റിപ്പോർട്ട് ബൈ ക്രിസ്റ്റീന ചെറിയാൻ. Good evening, this is Christina Cherian. President Donald Trump is setting his sights on higher education, proposing deep cuts to university funding and graduate student programs. This could reshape campuses nationwide. The White House is rolling out a plan to slash federal dollars flowing to universities with a sharp focus on graduate student funding. Trump's team is targeting research grants and aid like the National Science Foundation fellowships, which support thousands of graduating students annually. Trump's been vocal about his disdain for elite institutions, accusing them of pushing liberal agendas. His latest budget draft could axe up to $15 billion in higher education spending. That's a big hit. Graduate students, especially in STEM fields, rely on federal stipends to survive while researching breakthroughs like cancer treatments or AI. Take Berkeley or MIT, powerhouses that lean on government grants. The cuts could mean fewer students, stalled projects, and a brain drain overseas. That's all for tonight. See you next week. This is Christina Cherian signing off. Thank you. അമേരിക്കയിൽ മുട്ടയുടെ വില കുതിച്ചുയരുകയാണ്. കോഴികളെയെല്ലാം കൊന്നൊടുക്കിയാൽ വില എങ്ങനെ കൂടാതിരിക്കുമെന്നാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് ചോദിക്കുന്നത്. മുട്ട വില കൂടിയതിന്റെ കാരണങ്ങൾ തേടുകയാണ് ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ദീപ നാരായണൻ. അമേരിക്കയിൽ മുട്ടയുടെ വില ദിവസം തോറും വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. മുട്ടയുടെ വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണം മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ തീരുമാനങ്ങളാണെന്നും അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 10 കോടിയിലധികം കോഴികളെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഒക്കെയാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് ആരോപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പക്ഷിപ്പനി പടർന്നു പിടിച്ചതാണ് മുട്ടയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണം. 2015 പക്ഷിപ്പനി പടർന്നു പിടിച്ചപ്പോഴും മുട്ടയുടെ വില ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് ഇത്രയും വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഡസന് $4.95 മുട്ടയുടെ വില. ഏകദേശം ഒരു മുട്ടയ്ക്ക് 430 രൂപയോളം വരും. Eggs are really important. We go through a lot of eggs. They're usually $46 a case, and right now they're $146 a case. കോൺഗ്രസിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത US പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുട്ടയുടെ വിലക്കയറ്റത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിരുന്നു. വില നിയന്ത്രണാതീതമായി ഉയർന്നിരിക്കുകയാണെന്നും അത് കുറയ്ക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും തേടും എന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Joe Biden especially let the price of eggs get out of control. The egg price is out of control. ജനുവരിയിൽ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലക്കയറ്റത്തിൽ 2/3 പങ്കും വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് മുട്ടയുടെ വിലക്കയറ്റമാണ്. ദീപ നാരായണൻ, 24 USA. 13 വയസ്സുകാരൻ DJ ബ്രെയിൻ ക്യാൻസറിനോട് മല്ലിട്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും ഒരു കൊച്ചു സ്വപ്നം കൊണ്ടു നടന്നിരുന്നു: ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ ആകുക.
ഒടുവിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് US ജനപ്രതിനിധി സഭയുടെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു അമേരിക്കയുടെ പുതിയ സീക്രട്ട് ഏജന്റ് DJ Daniel. Report by Ammu from New Jersey. Last year, young DJ Daniel was harassed and made fun of by a group of people because of his police outfit. Well, guess what? Last night, he was honored by the President of the United States and became an honorary Secret Service agent. In a moment that will go down in history, this 13-year-old cancer survivor turned the tables on adversity in the most extraordinary way possible. Standing tall in the House gallery, clad in the very same uniform, DJ Daniel beamed with pride as none other than President Donald Trump honored him during a joint session of Congress. Is a young man who truly loves our police. His name is DJ Daniel. He is 13 years old and he has always dreamed of becoming a police officer. Six years ago, doctors gave DJ Daniel just 5 months to live. But this young man didn't just defy the odds, he shattered them. Alongside his devoted dad, DJ Daniel set out on a mission to make his dream a reality. From a child battling cancer to a celebrated Secret Service agent, DJ Daniel's journey is nothing short of awe-inspiring. And tonight, DJ, we're going to do you the biggest honor of them all. I am asking our new Secret Service Director, Sean Curran, to officially make you an agent of the United States Secret Service. Today, America celebrates not just a survivor, but a dreamer who reminds all of us that no obstacle is too big and no dream is ever out of reach. This is Ammo, 24, USA. ഇനി ആലപ്പുഴക്കാരി കവിതയുടെ അടുക്കളയിലേക്ക്. ബ്ലണ്ടർ തണ്ടർ വണ്ടർ വിത്ത് കവിത. അതെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? നല്ല കാന്താരിയൊക്കെ ഇട്ട് വരട്ടിയെടുത്ത ഒരു ബീഫിന്റെ റെസിപ്പി ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു 1/2 കിലോ ബീഫ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബീഫ് നമുക്കൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു സവാളയുടെ പകുതി നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ വേണം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഈ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടികളെല്ലാം ബീഫിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി പിടിപ്പിക്കാം. ഇനി ഞാൻ കുക്കർ അടച്ചത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണേ. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ തീ വെക്കാതെ ചെറിയ തീ വെച്ച് വേണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ കേട്ടോ. ബീഫ് വെന്തേ. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വഴറ്റിയെടുക്കാനുണ്ട്. പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തേങ്ങാക്കൊത്തൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു 8 വെളുത്തുള്ളി അല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഗാർലിക് ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 15 ചെറിയുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞതും ഒരു പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. കുറച്ചേറെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി നന്നായി മൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 8 കാന്താരിമുളക് ചതച്ചെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. ഇനി നമുക്ക് ഈ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വേവിച്ചപ്പോ ബീഫിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് വേണം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊരു മീഡിയം തീ വെച്ച് വെള്ളം എല്ലാം വറ്റിച്ച് നന്നായിട്ട് വരട്ടിയെടുക്കാമേ. കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് ഇത് വരട്ടിയെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തന്നെ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇട്ട് വരട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കിട്ടും കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചേറെ കറിവേപ്പില, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതച്ചെടുത്തത്, ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ദേ നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെ ബീഫ് വരട്ടിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. നല്ല നാടൻ ടേസ്റ്റ് ആകട്ടോ ഈ ബീഫിന്. നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്കും പൊറോട്ടയ്ക്കും ചോറിനും ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. എല്ലാരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച വേറെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ. അമേരിക്ക ദിസ് വീക്ക് പൂർണ്ണമാകുന്നു. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മധു കൊട്ടാരക്കര, 24. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ആദ്യത്തെ സംയുക്ത കോൺഗ്രസിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുള്ള പ്രസംഗം?
90-minute speech. 90 മിനിറ്റ്സ് അല്ല, അതിൽ കൂടുതൽ പോയി. അതിനിടയ്ക്ക് നാട്ടിലെ പോലെയൊക്കെ ഒരു അടിയൊക്കെ ഒരു ബഹളം തടസ്സപ്പെടുത്താനൊക്കെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ വളരെ ഡീസെന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോയത്. കസേരയുടെ മുകളിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പോഡിയത്തിൽ കയറുകയൊന്നും ചെയ്തില്ല. ഞാൻ അതൊക്കെയാ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. JD Vance തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കമന്റ് പറഞ്ഞത് മൈക്ക് ഇയാളുടെ അടിയ ടോളറേറ്റ് ദിസ് ഫോർ 90 minutes. അത് തന്നെ, ആ ഹോട്ട് മൈക്കിൽ കൂടെ കയറിപ്പോയി അല്ലേ, ഗ്രേറ്റ് സ്പീച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഏറ്റവും ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് കാര്യം നടന്ന അവിടെ എന്താ അറിയോ, DJ ഡാനിയൽ 13 വയസ്സുകാരനെ അവര് എന്തുവാ സീക്രട്ട് സർവീസ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ബാഡ്ജ് കൊടുത്തു, ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. അവിടെ അവന്റെ വലിയ ആഗ്രഹം പോലീസുകാരനാണ്, ആ കൊച്ചു യൂണിഫോം ഒക്കെ ഇട്ട് കുട്ടി പോലീസ്. അവന് 5 months കൊടുത്തതാ ഡോക്ടേഴ്സ്, അത്രയും ജീവിക്കത്തുള്ളൂ ബ്രെയിൻ ക്യാൻസർ ആയിട്ട്. But it's been 6 years. He's surviving and he's so heart touching. അപ്പം ട്രംപ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് it's so great. അതെ അതെ, ക്യാപിറ്റൽ ഹില്ലിൽ വെച്ച് തന്നെ അതൊരു വലിയൊരു ഓണറാണ് കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തത്. തന്നെയല്ല, അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടല്ലോ ഈ ക്യാൻസർ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഈ ക്യാൻസറിന് അഗൻസ്റ്റുള്ള ഫൈറ്റ് ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സെന്റ് ജൂഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ക്യാൻസർ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഒക്കെ കുട്ടികള് സ്റ്റിക്കർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക്. അപ്പം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് കെന്നഡിയുടെ സമയം 1975 ശേഷം ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 40% ഈ കുട്ടികളുടെ ക്യാൻസർ കൂടിക്കൂടി പോവുക. 60% ഓഫ് അമേരിക്കൻസിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രോണിക് ഡിസീസ് ഉണ്ടെന്നാണ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 including cancer. അതെ, 60% of Americans. അത് മാത്രമല്ല, ഈ കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നതിന്റെ എണ്ണവും കൂടി വരിക. 100,000 ഏതാണ്ട് 13% ആയിരുന്നു, അതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 19% മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പല കാരണങ്ങൾ അവർ പറയുന്നത് എൻവയൺമെന്റൽ എക്സ്പോഷേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഈ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുക, അതുപോലെ മറ്റ് കെമിക്കൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൊക്കെ വരുന്നത്, പിന്നെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ്, അങ്ങനെയുള്ളത്. കെന്നഡിയുടെ എന്തോ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇല്ലായിരുന്നു, മേക്ക് അമേരിക്ക ഹെൽത്തി അഗൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം. സോ അതിനകത്ത് ട്രംപ് അത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഈ സ്പീച്ചിൽ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് വരുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ജനത തന്നെയാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വിജയം. ഇത് പറയുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് വളരെ അടുപ്പമുള്ള ആളാണ് ഡോക്ടർ എം ഇ പിള്ള. ജോൺ ഹോപ്കിൻസിലായാലും അമേരിക്കയിലെ തന്നെ എണ്ണം പറഞ്ഞ ക്യാൻസർ രോഗ വിദഗ്ധന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാളെ നമ്മുടെ മലയാളി മണ്ണിന് ലഭിച്ചതിൽ ഒരു പുണ്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനം, അമേരിക്ക പോലൊരു രാജ്യത്ത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ വന്നെങ്കിലും കേരളത്തെ മറന്നിട്ടില്ല. അതുമാത്രമല്ല, എപ്പോഴും ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതിലപ്പുറം ആ രോഗിയുമായിട്ടുള്ള സംസാരത്തിൽ കൂടി അവരെയൊക്കെ ധൈര്യം പകരുക എന്നുള്ളതാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ ക്യാൻസർ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹമാണ് നോക്കുന്നത്. വേറെ ഡോക്ടർമാരാണ്. ഡോക്ടർ എം ഇ പിള്ള ഇപ്പം ചികിത്സ നടത്തിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി, പഠിപ്പീര് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും CM ഫേസ് ടൈമിൽ ഡോക്ടർ എം ഇ പിള്ളയായിട്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല, AK ആൻ്റണി ആയാലും കെ കരുണാകരനുണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ വലിയ ആക്സിഡൻറ്റ് വന്നത് ഡോക്ടർ എം ഇ പിള്ളയുടെ അടുത്തോട്ടാണ് വന്നത്. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ എം ഇ പിള്ളയെ വീട്ടിൽ ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ പിടിച്ച് കിടത്തുമായിരുന്നു. ധൈര്യം പോരാ കരുണാകരനെ പോലെ ഒരാൾ. അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയല്ല, ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വേദനയിൽ പൊളഞ്ഞാണ് വന്നത്. വേദനയിൽ പൊളഞ്ഞു വന്ന കരുണാകരനെ പെട്ടെന്ന് ഈ വേദന സംഹാരി മരുന്നുകളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒന്നാക്കി. ഈ വേദന പോയി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കരുണാകരൻ ചോദിച്ചെന്താണെന്നറിയാം, കുറച്ച് ആൾക്കാരെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ. കാര്യം പുള്ളിക്ക് ആ ആൾക്കാരില്ലാതെ, ആ വൈബില്ലാതെ പറ്റത്തില്ല. പലസേ ഒരാളുടെ എനർജിയുടെ പിന്നിൽ എന്താണ്? ആൾക്കാർ, ജനങ്ങൾ. അല്ല ജനങ്ങളായിരിക്കണം. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇനി റാമ്പിൽ കൂടെ ഒക്കെ വാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാരില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ, അപ്പോഴൊരു ധൈര്യം കിട്ടുന്നത് ആൾക്കാരുള്ള. അതെ.